The fifth lecture class is about hydrometer method of sedimentation analysis. This hydrometer method is used to determine the particle size distribution of fine-grained soil. As you know, particle size analysis is performed in two stages: a sieve analysis and sedimentation analysis. Sieve analysis is meant for coarse-grained soil. Sedimentation analysis is used for fine-grained soil. Then sieve analysis, you can see a set of sieves having different sieve openings stacked one above the other with large sieve over the smaller one. Then a soil sample is poured on the top sieve. Then soil sample is sieved through this set of sieves by shaking. For shaking, use the help of this type of mechanical sieve shaker. After shaking, just take the weight of mass retained on each IS Then the mass retained on each IS sieve is listed in a tabular column. As you can say, ഈ ഒരു tabular കോളത്തിലാണ് ഓരോ സീവിലും 4.75 mm സീവിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ 0%. Can see 20 gram of soil retained in 2.36 mm sieve. Then ഓരോ മാസ് റിട്ടേൺ ഓരോ സീവിലും റിട്ടേൺ ചെയ്ത മാസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എടുത്ത വെയിറ്റ് തന്നെ കിട്ടും. Then നമ്മൾ just convert it into percentage of total mass. Then from that you can calculate cumulative percentage also. 0 plus 4, 4. 0 plus 4 plus 28.4 is 32.4. Then subtract 100 minus this value. 100 minus 0 is 100, that is a percentage final. By subtracting 100 from each of these values, you will get percentage final. That is 100 minus 4, 96. 100 minus 32.4, 67.6. Which you can calculate finest modulus also. The data from this observation column that is used to plot a particle size distribution curve. Then for plotting, the particle sieve size is plotted on log scale on the horizontal axis. Then y-axis you can see percentage final is plotted in normal or arithmetic scale. Then this is the result of the particle size analysis by sieve method, so sieve analysis method. Then next, now we are going to enter into the portions of this fifth lecture. Here in this lecture, you will see the procedure of hydrometer method, the procedure of calibration of hydrometer, corrections to the hydrometer reading. ഇനി ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി മെത്തേഡ് ഓഫ് സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ്. അപ്പൊ എന്താണ് സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് നോക്കാം. സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽ ആൻഡ് ദിസ് സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോ കോൾഡ് സ്റ്റോക്സ് ലോ and which gives terminal velocity of a small sphere settling in a fluid of infinite extent. Then terminal velocity means the maximum constant velocity that is achieved by a small sphere settling in a fluid of infinite extent. That is behind the theory. Then ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും നമ്മൾ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് സ്റ്റോക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. Then അങ്ങനെയാണ് ഈ അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Then sedimentation analysis may be performed by hydrometer method or pipette method. രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ pipette മെത്തേഡിൽ we will find out the weight of solids per cubic centimeter of suspension. It is directly determined. Whereas this hydrometer method differs from the pipette method. In hydrometer method, this weight of solid per cubic centimeter of suspension is determined indirectly. ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Hydrometer determines actually the specific gravity of the suspension. ഇങ്ങനെയുള്ള soil suspensionന്റെ specific gravity ആണ് determine ചെയ്യുന്നത്. And this specific gravity enables the percentage of particles of a certain equivalent particle diameter to be calculated. നമുക്ക് weight of solid ആണ് വേണ്ടത് per ml of suspension. And അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക്സ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ? അപ്പൊ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ്. ദെൻ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി? ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിലിനെ വാട്ടർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ആക്കി മാറ്റും. ആ സോയിൽ സസ്പെൻഷന് സൈസ്, അതായത് സോയിൽ സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വഴി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
ആ സോയിൽ സസ്പെൻഷന് ഹൈഡ്രോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ആസ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അനാലിസിസ്. ദ സ്റ്റെം മാർക്ഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, എ എന്നും ബി എന്നും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. അതില് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗ്രാജുവേഷൻസ് 0.995നും 1.030ക്കും ഇടയിലാണ്. അത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് എന്തിനെയാണ്? സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂസിനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ ബൾബ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൾബാണ്. ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റഡ് വിത്ത് മെർക്കുറി ഓർ ലെഡ് ഷൂട്ട്. അതിലൊരു സാധനം മെർക്കുറി ലെഡ് ഷൂട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലെ റീഡിങ് 0.995 to 1.030 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ റീഡിങ്ങിലെ 0.995 ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും, 1.030 താഴെയായിരിക്കും. അതായത് ഗ്രാജുവേറ്റ് റീഡിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. 0.995 ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ, 1.030 ആണ് ഏറ്റവും ബോട്ടത്തില്. ഈ ബോട്ടം പോയിന്റ്, ഈ ബോട്ടത്തിനെ നമ്മൾ നെക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗ്രാജുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സെഡിമെന്റേഷന്റെ തിയറിയിലേക്ക് പോകാം. സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ, സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഒരു സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് വാട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ ക്ലേ പാർട്ടികൾ, അതായത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയില് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോം എ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ. എന്നാൽ നമ്മൾ സെഡിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ആദ്യമേ ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം എല്ലാ പോയിന്റിലും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യും അല്ലെ. ചെറിയ സൈസുള്ളത് പയ്യെ സാവധാനമേ സെറ്റിൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സെഡിമെന്റേഷൻ, അതായത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ the soil particles are uniformly dispersed throughout the suspension and the concentration of particles of different size is same at all depth. എല്ലാ സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസും സെഡിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. As all particles of same size have same velocity, the particles of given size, if they exist at any level, are at the same concentration as at the beginning of the sedimentation. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ 1 അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അടുത്ത ടൈം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് 4th പൊസിഷനിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. ദെൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ 2 അതിന് കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലാണ്, ഈ 2 ഡയറക്ട്ലി 8th പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ തേർഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലേ, 2 8th പൊസിഷനിലേക്കാണ്, ഈ തേർഡിന് 12th പൊസിഷനിലേക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും, വെയിറ്റ് കുറവുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് സാവധാനമാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ BB ലെവലിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു? 2 ആയിരുന്നു. അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഇനി CC ലെവൽ നോക്കിയോ, ഇവിടെ 2 പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനേ ഉള്ളൂ. അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു? 2 തന്നെ. ഇവിടെയും തുടങ്ങി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റന്റിലും 2 തന്നെ. സ്മോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെയോ ഇവിടെ 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 8th പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൊസിഷൻ വ്യത്യാസമായിരുന്നുള്ളൂ, സെയിം പാർട്ടിക്കിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അതായത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെയിം സൈസ് ഹാവ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി, ഒരേ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ വെലോസിറ്റി, സൈസ് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി, സൈസ് കുറവുള്ളതിന് കുറച്ച് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗിവൺ സൈസ് ഇഫ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എനി ലെവൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലില് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ അറ്റ് ദി സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സെഡിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അതേ കോൺസെൻട്രേഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെഡിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം, ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ നോക്കി എല്ലായിടത്തും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിഫോം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്താൽ എല്ലാ പോയിന്റിലെയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് സമയം സെഡിമെന്റേഷൻ അതായത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാലോ, അതിന് മുകളിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും, പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ താഴേക്ക് വരുന്നതോറും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആണോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ.
അതായത് ഇതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് പോയിന്റിലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെ. Both നോക്കാം. At the time of commencement of the sedimentation, the specific gravity of the suspension is uniform at all depth. ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും യൂണിഫോം ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. When the sedimentation takes place, larger particles settle more deeper than smaller one, resulting non-uniform specific gravity of the suspension at different depth. അത് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പല പോയിന്റിലും ഈ സസ്പെൻഷന്റെ പല പോയിന്റിലും പല സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. താഴേക്ക് വരുന്തോറും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണ്, മുകളിലേക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തീരെ കുറവാണ്. ഇനി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ദാറ്റ് ഗീവ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി സസ്പെൻഷൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി ബൾബ്. അപ്പൊ ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻലാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ, അതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഈ സസ്പെൻഷന്റെ ആ ലെവലിലുള്ള സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നോക്കിയേ, ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ ബൾബിന്റെ സെന്റർ ഇതാണ്, അപ്പം അതിന്റെ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ബൾബിന്റെ സെന്ററിലുള്ള റീഡിംഗ് ആണ്, വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്ന സെൻട്രലിലുള്ള സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വാല്യൂ ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡെപ്തിനെ HE എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ HE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെപ്ത് അറ്റ് വിച്ച് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ. അപ്പൊ അതിന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സമയം മുമ്പോട്ട് പോകുന്തോറും സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അനുസരിച്ച് താഴോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ തിയറിനെ പറ്റി, അതായത് സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും അപ്പാരറ്റസ് വേണം, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വേണം, ഒരു 1000 ml ജാർ വേണം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിറർ വേണം, മെയിൻ ബാലൻസ് വേണം, ഡീഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് കെമിക്കലാണ്, ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം, നോർമൽ തെർമോമീറ്റർ മതിയാകും, എന്തായാലും ഒരു തെർമോമീറ്റർ കൂടി വേണം. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് ടേക്ക് 50 gram ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ, അതായത് ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് സോയിൽ ആണ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഡ്രൈ, വെയ്റ്റഡ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 50 gram. Then that is placed in a evaporating dish, ഒരു പോർസലൈൻ ഡിഷിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. Add 100 ml of dispersing agent. Add 100 ml of dispersing agent into the soil placed in the evaporating dish and prepare a suspension and then soak it for 12 hours. അതായത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു 50 gram ഡ്രൈ സോയിൽ വെയ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിനെ ഒരു പോർസലൈൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുക. ആ സോയിലിലേക്ക് 100 ml ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത ഈ സോയിൽ സസ്പെൻഷനെ 12 hours സോക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലാണ്. ആസ് പെർ IS 2720, dispersion solution is prepared after adding 33 gram of sodium hexametaphosphate and 7 gram of sodium carbonate to distilled water to make 1 liter of solution. അങ്ങനെ ഒരു 1 liter സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നൊരു 100 ml ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ സോയിലിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? And this dispersing agent is added to have proper dispersion of soil. അതായത് സോയിലിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക്, അതായത് ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ, അത് നിങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. If the soil contains organic matter and causing compounds, it should be pre-treated before adding the dispersing agent. അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത 50 gram സോയില് കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കെമിക്കൽസും ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്താണ്? 50 gram സോയിൽ എടുക്കുക, ഇവാപറേറ്റിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, then അതിലേക്ക് 100 ml ഡിസ്പേർഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക, then ആ സസ്പെൻഷനെ സോയിൽ സസ്പെൻഷനെ 12 hours സോക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ദ സസ്പെൻഷൻ. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സസ്പെൻഷനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻടു ദ കപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിറർ. നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം, ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിറർ. മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിററിന്റെ കപ്പാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ. ഈ കപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിററിന്റെ കപ്പ് എടുത്തിട്ട്, കപ്പിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 12 hours സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സസ്പെൻഷനെ മാറ്റുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കപ്പിന്റെ 3/4 ഭാഗത്തോളം 3/4 ഭാഗത്തോളം നിറഞ്ഞു വേണം വരാൻ.
Okay. Then എന്നിട്ട് ഈ കപ്പില് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ദ സ്റ്റിറർ ഫോർ 15 മിനിറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ കപ്പിലെ ഈ സ്റ്റിറിനെ ഈ കപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു സസ്പെൻഷനെ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റിർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Then wash the soil slurry. ഇത് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സോയിൽ സ്ലറിനെ ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതായത് ഇത് കാണിച്ച് ഈ മെക്കാനിക്കൽ കപ്പിലുള്ള ആ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സ്ലറിനെ ഈ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സിലിണ്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 1000 ml സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ 1000 ml കപ്പാസിറ്റി നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ഇവാപറേറ്റിംഗ് ഡിഷ്, അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലെ കണ്ടന്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ കപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മിക്സർ. Then distilled water is added to make the cup 3/4 full. അതിലെ 3/4 full distilled water ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പിനെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നിറയ്ക്കുക. Then suspension is stewed for 15 minutes. Stir ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് suspension is washed into 1000 ml jar. Enough water is added to make 1000 ml suspension. 1000 ml ജാറിൽ നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 1000 ml ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ നിറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇനി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ സസ്പെൻഷൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തി ഇതുപോലെ ഫോം ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിനെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ടേൺ ചെയ്യുക. Then cover the open end of the cylinder with a stopper and hold it securely with the palm of the hand. Then turn the cylinder upside down and back upright repeatedly for 1 minute. 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. Then ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലോസ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേസ് ദ സിലിണ്ടർ ഡൗൺ, ഒരു സ്റ്റേബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സിലിണ്ടറിനെ വെക്കുക. സ്റ്റോപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതേ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ആച്ചും ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്ലേസ് സിലിണ്ടർ ഡൗൺ, remove the stopper, insert hydrometer and start a stopwatch simultaneously. ഇത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണം. Then അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇട്ടു അല്ലേ. Then ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കണം. Then take hydrometer reading on the upper rim of the meniscus formed by the suspension and the hydrometer stem after the intervals of periods of 0.5, 1, 2 and 4 minutes. And hydrometer reading എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? Hydrometer reading should be taken. അതായത് ഇവിടെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കി ഭയങ്കര ഒപ്പേക്ക് ആണ് അല്ലെ, ക്ലിയർ അല്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതൊരു മെനിസ്കസ് ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷെ മെനിസ്കസിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലിലും റീഡിംഗ് എടുക്കുക തൽക്കാലം നിർവാഹമുള്ളൂ. Hydrometer should be stable when readings are taken. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാതെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ. റീഡിംഗ് എവിടേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്? റീഡിംഗ് ഈസ് ചെയ്യാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അപ്പർ ലെവൽ ഓഫ് മെനിസ്കസ്. നമുക്ക് ആ ലോവർ ലെവൽ സസ്പെൻഷൻ ലെവലിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമില്ല. കാരണം ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലേ സസ്പെൻഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ല, നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ലോവർ മെനിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ലെവലിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ്സ് ടേക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ്സ് ഓൺ ദി അപ്പർ റിം ഓഫ് the meniscus formed by the suspension and the hydrometer stem after time intervals of periods of 0.5, 1, 2 and 4 minutes. എപ്പോഴൊക്കെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കാം? 0.5 മിനിറ്റിൽ എടുക്കാം, ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എടുക്കാം, സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിൽ എടുക്കാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർത്ത് മിനിറ്റിൽ എടുക്കണം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ മിനിറ്റിലും സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇങ്ങനെ റീഡിംഗ് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. 4ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് സ്ലോലി റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു 2ാമത്തെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, ഇതിനെ കമ്പാരിസൺ സിലിണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ ഇടുക. ഇനി എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ? എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ്. 1000 ml തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതിൽ 100 ml ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പം after 4 minutes reading, remove the hydrometer slowly and float it in a second cylinder. ഇനി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇടുക. Then second cylinder containing 100 ml dispersing agent and distilled water up to 1000 ml mark. ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ വാഷ് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ. കാരണം ഇതിന്റെ സർഫസിൽ സോയിൽ ക്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സ്റ്റെം ആൻഡ് ബൾബ് ബിഫോർ യൂസസ്. സിലിണ്ടറിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. And then seventh step, continue taking hydrometer reading and temperature reading. Also note the temperature reading out approximately elapsed time of 8, 15, 30 and 60 minutes. And then 2, 4, 8, 24 and 48 hours. 4ാമത്തെ മിനിറ്റിലെ റീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ ഇട്ടല്ലേ. ഇനി എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്? 8ാമത്തെ മിനിറ്റിലെ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം.
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ മിനിറ്റിൽ എടുക്കണം? 15th മിനിറ്റ് എടുക്കണം, 30th മിനിറ്റ് എടുക്കണം, 60th മിനിറ്റ് എടുക്കണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് അവർ ആവുമ്പോൾ എടുക്കണം, 4th അവർ, 8th അവർ, 24th അവർ ആൻഡ് 48th അവർ വരെ റീഡിംഗ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ റീഡിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ സിലിണ്ടർ എടുക്കല. ഓരോ റീഡിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ സിലിണ്ടറിൽ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൽ എടുക്കും. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 8ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി 8ാമത്തെ മിനിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 20 സെക്കൻഡ് മുമ്പെങ്കിലും ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ നമ്മുടെ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് ഇടണം. സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ only just before the reading and withdraw immediately after the reading. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രോമീറ്റർ. ഈ 8th and 9th സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ അടുത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക്. The procedure of calibration of hydrometer. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ എന്തിനാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Calibration of hydrometer is done to determine the depth, അതായത് effective depth at which specific gravity is measured. Then effective depth is the distance from the surface of the soil suspension to the level at which density of the suspension be measured. അപ്പോൾ effective depth എന്താന്ന് നോക്കി, soil suspension തൊട്ട്, that is distance from the surface of the soil suspension, ഇതാണ് soil suspension surface, to the level at which density of the suspension is being measured. To the level at which density of the suspension. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഏത് ലെവലിലെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ബൾബിന്റെ സെന്ററിലെ ആണ്. അപ്പോൾ ബൾബിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്. സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ തൊട്ട് ബൾബിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഏത് ഡെപ്തിലെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല. കാരണം എന്താണ്? സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര ഒട്ടും എന്താണ് ടർബിഡ് ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഏത് ലെവലിലെ ഡെപ്ത് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, h + 0.5 സ്മോൾ h മൈനസ് VH/A. ഇതിലെ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ H എന്താണ്, സ്മോൾ h എന്താണ്, VH എന്താണ്, A എന്താണ്, ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് VH ഡിറ്റർമിനേഷൻ. VH എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബൾബാണ്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബൾബ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ വോളിയം അക്യുറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു 1000 ml മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ എടുക്കും. ആ 1000 ml മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ 800 ml വരെ വാട്ടർ നിറയ്ക്കും. ദെൻ 800 ml ആണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ. ദെൻ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? വാട്ടർ 800 ml ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവും. അപ്പൊ എത്ര ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക. അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത വോളിയം എന്തിനെയൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ വോളിയം. അപ്പോൾ ഇമ്മേഴ്സ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് നോട്ട് ദ വാട്ടർ റീഡിംഗ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു റീഡിങ്സ്. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബൾബ് പ്ലസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ബീങ് സബ്മേർജ്ഡ്. നമുക്ക് ബൾബിന്റെ മാത്രം വോളിയം മതി, പക്ഷെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ വോളിയം ബൾബിന്റെ വോളിയം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു റീഡിങ് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബൾബിന്റെ വോളിയത്തെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇത് കൂടാതെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബൾബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക. Alternately weigh the hydrometer to the nearest 0.1 gram. This mass in gram is recorded as the volume of hydrometer in ml. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 1 ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ, ക്യാപിറ്റൽ A. എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ A ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ. ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അക്യുറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ ഇൻ വിച്ച് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഈസ് ബി യൂസ്ഡ്, മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻസിന് ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻസിന് ഇടയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അക്യുറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക. Then cross section area is then equal to the volume indicated between two graduations divided by distance. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഗ്രാജുവേഷന് ഇടയിലുള്ള വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം.
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 100 ml മാർക്ക് കാണാം, ഇവിടെ 400 ml മാർക്ക് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ 100 ml മാർക്കും ഉണ്ട്, 400 ml മാർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 100 ml നും 400 ml നും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യുക. 100 ml നും 400 ml നും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോളിയം എത്രയാണ്? ഈ രണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻസിന് ഇടയിലുള്ള വോളിയം എത്രയാണ്? 400 മൈനസ് 100 300. അപ്പൊ 300 ml ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, ഈ മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ്? വോളിയം ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആണല്ലോ. ഇനി ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ, അതും കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് ഈ സ്മോൾ എച്ച് എന്താണ്? സ്മോൾ എച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടും? സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബൾബിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഇതാണ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അല്ലെ. ഈ ബൾബിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിനെയാണ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. h/2 h/2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് h ഫ്രം ദി നെക്ക്. ഇതാണ് ബൾബ് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ, ഗ്രാജുവേഷൻ തുടങ്ങുന്ന പോർഷൻ. നെക്ക് ടു ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ബൾബ്, ബൾബിന്റെ ബോട്ടം വരെയാണ്. ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബൾബ്. ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് എനി റീഡിംഗ് ആർ എച്ച് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ഓർ നെക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ ഓരോ റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആർ എച്ച് 0.995 ഒരു ആർ എച്ച് ആണ്. 1 അടുത്ത ആർ എച്ച് ആണ്. ദെൻ ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിലേക്കും ഈ നെക്കിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ്, ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ റീഡിങ്ങിലേക്കും ഓരോ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട്, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടോ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ ഓരോ എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നറിയാലോ. ഓരോ എച്ച് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് മാറും അല്ലെ. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി കാലിബ്രേഷൻ മാർക്ക്. ഓരോ കാലിബ്രേഷൻ മാർക്കിനും ഓരോ എച്ച് കിട്ടും. Then calculate the effective depth corresponding to each of the calibration marks by the following expression. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനും ഓരോ എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട്. സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കി ആ എച്ച് വാല്യൂം ആർ എച്ച് വാല്യൂം ബാക്കിയുള്ള വി എച്ചും എയും എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊരു ടാബുലാ കോളത്തിൽ നിങ്ങളിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Thirdly, draw a calibration curve between effective depth HA and RH, which may be used for finding the effective depth corresponding to hydrometer reading during test. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്, അതായത് നിങ്ങൾ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബീക്കറിൽ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്, ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് എവിടെയായിരിക്കും? ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ ബൾബ് വരുന്ന പൊസിഷനിലെ റീഡിങ് ആയിരിക്കും. ആ ബൾബ് വരുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ? ഇതായത് പാർട്ട് സർഫസിലെ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിന്റെ റീഡിങ് ആർ എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആർ എച്ച് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, സപ്പോസ് 10 ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഏത് ഡെപ്തിലെ സസ്പെൻഷനിലെ ഏത് ഡെപ്തിലെ റീഡിംഗ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് കാലിബ്രേഷൻ കർവിന്റെ യൂസ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അപ്പർ മെനിസ്കസിലൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ പല കറക്ഷൻസും ഉണ്ട്. അതായത് മെനിസ്കസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ CM എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ഒപ്പേക്ക് ആണ് അല്ലെ, ക്ലിയർ അല്ല, ഒപ്പേക്ക് ആണ്, വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ദെൻ അതുകൊണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും എടുക്കുക? ഈ അപ്പർ മെനിസ്കസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക അല്ലെ. ഇതാണ്, അതായത് ഈ അപ്പർ മെനിസ്കസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും വേണ്ടത്. ആക്ച്വലി റീഡിങ് വേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഈ സസ്പെൻഷൻ ലെവലിലാണ് റീഡിങ് വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. പക്ഷെ റീഡിങ് എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടത്? ഇവിടെയായിരുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? CM അല്ലെങ്കിൽ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ ഈസ് ദി, നോക്കിയേ, മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മെനിസ്കസ് ആൻഡ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി സസ്പെൻഷൻ. മെനിസ്കസിന്റെ ടോപ്പിനും സസ്പെൻഷൻ ലെവലിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ആസ് എ മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദി സ്റ്റെം, അതായത് മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു, സ്റ്റെമ്മിലെ മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? 0.995 ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പില്. ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്തോറും റീഡിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ റീഡിങ് എടുത്ത എത്രയാണ്? ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെയായിരുന്നു, പക്ഷെ റീഡിങ് എടുത്ത എവിടെയാ? ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ റീഡിങ്
കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തത്. അപ്പൊ മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? പ്ലസ് ആയിരിക്കണം. താഴേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡിങ് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ മെനിസ്കസ് കറക്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കറക്ഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ. ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ യൂഷ്വലി കാലിബ്രേറ്റഡ് അറ്റ് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കാണിച്ചിരുന്ന റീഡിംഗിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ, അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മോർ ദാൻ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കറക്ഷൻ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. Temperature if it is less than 27 degree Celsius, correction is negative. അതായത് നമ്മുടെ സോയിൽ സസ്പെൻഷനെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സോയിൽ സസ്പെൻഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക. If the temperature value 27 അല്ല, സപ്പോസ് 24 ആണ് എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാനുഫാക്ചർ വിൽ സപ്ലൈ ദ ചാർട്ട്. അതായത് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചർ ഒരു ചാർട്ട് കൂടി തരും. ആ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര കറക്ഷൻ, 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ല സോയിൽ സസ്പെൻഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ എത്ര കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആവാം. ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ സോയിൽ സസ്പെൻഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എക്സ്ട്രാ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ഒരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഓൾട്ടർ ചെയ്യും. അഡീഷണൽ ടു ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി സസ്പെൻഷൻ. യൂഷ്വലി ആ സസ്പെൻഷന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനേയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ്? ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കാരണം ഇൻക്രീസ് ആയാൽ അത് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. Determined by noting hydrometer reading in the clear water and again in the same water add in dispersing agent. അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ ക്ലിയർ വാട്ടറിൽ ഇട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്ത ക്ലിയർ വാട്ടറിൽ ഇട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ആ ഒരു ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കറക്ഷനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് കറക്ഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ കറക്ഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ ഒട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കറക്ഷന്റെയും ഓൾജിബ്രായിക് സം ആണ്. അതായത് മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷൻ. ഇത് മൂന്നിന്റെയും സമ്മിനെയാണ്, ഓൾജിബ്രായിക് സമ്മിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? Put 100 ml of the dispersing agent solution in another 1000 ml measuring cylinder and make it to 1000 ml by adding distilled water. അതായത് കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 100 ml dispersing agent solution അത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലേക്ക്, മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് 1000 ml മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ എടുക്കുന്നു. അതിലേക്ക് 100 ml ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റും ബാക്കി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് in order to determine the composite correction, put 100 ml of dispersing agent solution in another 1000 ml measuring cylinder and make it to 1000 ml by adding distilled. In order to determine the composite correction, put 100 ml of dispersing agent solution in another 1000 ml measuring cylinder and make it to 1000 ml by adding distilled water. Okay. അതായത് ഒരു 1000 ml മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടർ എടുത്തു, അതിലേക്ക് 100 ml ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ്, ബാക്കി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ഒഴിക്കുക. ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ കണ്ടെയ്ൻ സോയിൽ സസ്പെൻഷൻ. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരുന്നു? ടെസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ള, അതായത് ടെസ്റ്റ് സോയിൽ സ്പെസിമെന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണെന്ന് ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. Then insert the hydrometer in this comparison cylinder containing distilled water and dispersing agent and take the reading corresponding to top of the meniscus. അതായത് മെനിസ്കസിന്റെ ടോപ്പിന് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മെനിസ്കസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുക. Then negative of the hydrometer reading, so obtain gives the composite correction. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ത് എഴുതാം? കറക്റ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ R എന്ന് എഴുതുവാണ്. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ RH ഡാഷ് എന്ന് എഴുതുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺകറക്റ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് മെനിസ്കസ് കറക്ഷൻ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ പ്ലസോ മൈനസോ ആവാം. മൈനസ് CD, അതായത് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ് കറക്ഷൻ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ.
അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൂന്നിന്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റീഡിങ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കറക്ഷനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷൻ സി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് കറക്ഷന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആവാം. ദെൻ പ്ലസ് ഓർ, അതായത് ആർ എച്ച് ഡാഷ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി, സി വാല്യൂ പ്ലസ് ആവും മൈനസ് ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Then grain size diameter or corresponding to elapsed time t and effective depth h is calculated from the equation. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ബാക്കി എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കറക്റ്റ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എച്ച് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കി എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈറ്റ വിസ്കോസിറ്റി ആണ്. ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. സ്മോൾ ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. ഡബ്ല്യു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം, ഓരോ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഡി വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈനർ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവിലെ എക്സ് ആക്സിൽ ഏതാണ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസും വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈനറും ആണ്. Then percentage of finer than d is calculated from the equation g minus 1 r by ms into 100. r എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ms എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് 1000 ml ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, അതായത് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് വരയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അനാലിസിസിലെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, അതായത് സെഡിമെന്റേഷൻ അനാലിസിസ് വഴിയുള്ള ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് സ്റ്റോക്സ് ലോവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ സ്റ്റോക്സ് ലോയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് റിസർച്ചിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും സ്പെറിക്കൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The analysis is based on the assumption that falling grain is spherical, but fine-grained solids are never truly spherical. രണ്ടാമത് the particle size is equivalent diameter. നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ, ഓരോ സോയിൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സീം അനാലിസിസ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന സൈസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് മേ നോട്ട് ബി യൂണിഫോം ആർ അസ്യൂംഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ജി വാല്യൂ ഒക്കെ ആ ഈക്വേഷനിൽ കണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഓരോ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഓരോ ജി വാല്യൂ ആയിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു എററിന് കാരണമാണ്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വോൾസ് മേ അഫക്ട് ദ റിസൾട്ട്. അതായത് ഈ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ലോയുടെ അസംഷനെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതായത് സ്റ്റോക്സ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ഫിയർ പാർട്ടിക്കലിനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഫിയർ പാർട്ടിക്കലിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ, അതൊരു ജാറിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ സൈഡ് വോൾസ് ഉണ്ട്. ആ സൈഡ് വോൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ദർ മേ ബി ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് സ്റ്റോക്സ് ലോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്റർഫറൻസ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സെറ്റിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർഫറൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് ലോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്ഫിയർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അത് വിത്തൗട്ട് ഇന്റർഫറൻസ് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് സ്റ്റോക്സ് ലോ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലാർജർ ദാൻ 0.2 mm. അതായത് 0.2 mm സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. അതായത് കൂടുതൽ ടർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാതെ. പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോളർ ദാൻ 0.2 മൈക്രോൺ അണ്ടർ വോളിയം മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ലോ ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 0.2 മൈക്രോൺ സൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തൊക്കെ പോർഷൻ കണ്ടു, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ മെത്തേഡിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കണ്ടു, ദെൻ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ അതിനെ എങ്ങനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടു, അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും കണ്ടു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.